Kim Jung-man gained widespread acclaim early on in his career, being honored as the Emerging Artist of 1977 at the Arles International Festival of Photography and chosen as the youngest of the top 80 photographers in France. He shot to fame as the first Korean photographer to publish a photography book on Africa in 1988. Over the course of 2 decades, he established himself as the most prominent celebrity photographer in Korea, working with A-list stars. Then in 2007, he announced his decision to break away from commercial photography and began his journey to explore the most remote places in the world, capture the beauty of Korea, and help children in need through charity exhibitions. Stay tuned to meet the prolific photographer Kim Jung-man, who has been presenting awe-inspiring artistic masterpieces for more than 4 decades. Today we'll be meeting Kim Jung-man, the esteemed Korean photographer and artist who strives to capture the beauty of the present. We'll be taking a closer look at his works and exploring his fascinating journey as a photographer. 작가님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희 인터뷰와 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 네, 저도 감사드립니다. 촬영 전에 작가님과 잠깐 얘기하면서 되게 자유로우신 영혼이란 느낌을 들었는데 작가님을 닮아서 스튜디오가 똑같이 좀 자유로운 느낌인 것 같아요. 새들도 날아다니고 있고 뭐 유명한 작품들도 너무너무 많고 지금 눈이 너무 즐거웁니다. 새들이 조용하네요. 그러게요. 좀 전만 다행이네요. 해도 되게 네, 계속 네. 네, 노래를 하고 있었는데 네. 선생님 모시니까. 네. 그럼 지금 전시회 때문에 많이 바쁘시다고 들었는데 네. 어떤 전시회인가요? 지금 전시는 뭐 다음 달에 부다페스트에서 있는 전시 하나 준비하고 있고요. 네. 또 부다페스트 갔다 와서 이제 전시를 또 준비하는 게 하나 있는데 김중만 아트 슈퍼마켓이라는 제목으로 네. 그래서 제목이 Art Make You Happy예요. Can Art Make You Happy? 네. 그러니까 예술이 당신을 행복하게 해줄 수 있느냐 하는 제목의 전시회인데 보통 제 작품이 우리가 가지고 있는 일반들이 가지고 있는 생각으로는 비싸게 생각을 하지요. 그렇죠. 그래서 한 3달 전에 제가 가지고 있는 게 이렇게 창고에도 뭐 독일에도 있고 한국에도 한 3군데 정도 나눠져 있고 스튜디오에도 작품들이 너무 많고 그래서 그럼 이거를 다 나눠야겠다. 네. 대신에 정말 행복한 게 뭐냐. 그러려면은 어떻게 해야 될까. 그러니까 사람들이 와서 단지 전시회를 보고 행복함을 느낄 수 있는 것도 있죠. 또 대부분이 그렇죠. 네. 대부분의 사람들은 전시회를 보거나 뭐 영화 한 편을 보거나 근데 그 생각을 좀 넘어서 네. 그러면은 시장 가격을 파괴를 하자. 사람들의 어떤 고정적인 생각을 파괴를 해서 네. 나를 좀 내려놓자. 그래서 사인된 네. 사진 한 장을 10,000원에 와. 또 20,000원에 네. 뭐 어떤 거는 30,000원까지도 왜냐면 거기다 글도 쓰는 게 있으니까 네, 네. 그렇게 하면은 그러니까 슈퍼마켓처럼 네. 사람들이 와서 이렇게 벽에 붙어 있는 거 이렇게 저기 무슨 우유병 꺼내듯이 해서 나갈 때 10,000원 주고 20,000원 주고 가져가면 돼요. 근데 한국의 탑 사진 작가님으로서 네. 참 놀라운 가격인데 제 개인적으로 이제 콜렉터들이 있죠. 네. 예를 들면 제 작품을 뭐 5천만 원 이렇게 사가시는 분들은 깜짝 놀라죠. 네. 왜 이런 그렇겠어요. 짓을 하느냐. 네.
그래서 뭐 조금 시간이 걸렸어요. 이제 제 얘기를 했어요. 자, 어차피 이제 그런 일종의 그 컬렉터를 위한 사진들은 물론 그 안에도 있어요. 조그만 사이즈로. 그래도 중요한 거는 젊은 사람들이나 또 내 작업을 가져가서 이렇게 오리지널을 집에다가 걸어놓고 네. 예술을 이렇게 소유한다는 그 행복감을 줄 수 있으면은 좋지 않을까 하는 게 더 크더라고요. 네. 그럼 순전히 행복을 나누겠다는 생각으로 하신 것 같은데. 그렇죠. 네. 네. 그럼 그것 때문에도 많이 바쁘셨고, 최근에 대구 전시회도 여셨다고 저희 인터뷰 팀이 그래서 대구 전시회를 다녀왔는데요. 네. 영상을 보고 계속 얘기를 나눠볼게요. 네. Kim Jung-man solo exhibition titled Red Light, 2 Seconds of Walking into Strange Cities and Skies was held at Phosphorus and Carbon Gallery in Suseonggu District, Daegu this March. On display at the exhibition were around 20 photographs taken by the well-respected photographer while waiting at a red light. You will find his unique way of seeing contemporary cities. He captured brief moment of the city in real life move, just like shooting a lion or a bird in a safari. And then he put colors on them, light and cheerful colors. It's very bright and sometimes like pop culture, and still in a poetic way. For this particular project, Kim traveled to major cities around the world, including New York, London, Paris, Beijing, and Tokyo, to photograph skyscrapers. Kim Jung-man, who made a successful transition from a celebrity photographer to an artistic photographer, has been capturing unique landscapes of a region that provide a glimpse into its distinct beauty and identity. 아주 파격적인 현대 미술 같은 그 막 선이랑 칸이랑 이런 걸로만 이루어진 그런 것 같거든요. 근데 저거는 진짜 조금 더 사람 사는 모습 같았어요. 색감이 너무 아름답고 또 밝아서 내 마음이 이제 봄과 같이 환하게 그렇게 비추어지는 것 같아서 너무 좋습니다. 건물들에 있는 어떤 비쳐서 보이는 그 다른 풍경들이라거나, 그러니까 사진에 담겨 있지 않지만 그 건물을 통해서 뒷모습이 보인다거나 뭐 사람들이 보인다거나 그런 걸 제가 볼 수 있어서 되게 좋았고. His recent exhibition has received rave reviews for the photographs that display his signature style of photography, seems trendy and raw, and his reinterpretation of skyscrapers, a symbolic element of metropolitan cities. 전시회 제목이 참 특이합니다. Red Light, 2 Seconds of Walking into Strange Cities and Skies. 네. 이게 도대체 무슨 의미인가요? 저 빨간 등을 싫어해요. 차를 타고 다닐 싫어하신다고요? 때요. 빨간 신호등 좋아하는 사람들 별로 없죠. 없죠. 네. 그렇죠. 그래서 어느 날 그러면은 그 시간 동안 네. 보통 뭐 이제 지역에 따라서 다른데 10초, 15초 뭐 이 정도거든요. 그 시간 동안 내가 그 차에서 네. 뭘 기다리는 것보다는 사진을 찍자. 내 주위에 있는 내 눈에 비치는 네. 빌딩들을 찍자. 그럼 기다리면서 찍으신 사진들이 그 잠깐의 순간이에요. 네. 그래서 처음에는 뭐 한 8초, 6초 걸리다가 요즘은 2초 걸려요. 연습을 많이 하시다 보니까. 많이 찍다 보니까. 네. 그래서 그래서 이제 서울을 찍었어요. 네. 서울을 찍고 뭐 한 500장 정도를 찍고 프린트를 해서 네. 쭉 놓고 보니까 흑백으로 찍었거든요. 너무 우울한 거예요. 가뜩이나 그 서울의 빌딩들이 그렇게 뭐 환하지는 않거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그러면은
이거를 좀 내가 안 하던 포토샵으로 컬러링을 해보자. 그래서 컬러링을 시작을 했고요. 네. 컬러링 하다 보니까 이런 생각이 들더라고요. 그 어느 아침에 일어나서 하늘을 보면은 핑크색이 되면 어떨까. 그래서 Strange Cities and Skies가 붙은 거죠. 알겠습니다. 그럼 그 전시회에 출품한 작품 몇 개를 함께 볼게요. 저는 사실 이게 사진이 아닌 줄 알았거든요. 네. 색깔도 너무 화려하고 뭐 아까 말씀해 주셨듯이 포샵으로 만지셨다고 하셨는데 네. 포토샵으로 컬러링을 하는 거죠. 만지는 게 컬러링이요. 아니죠. 아, 온리 그냥 그 위에다가 네. 색상을 넣는 거죠. 그럼 이렇게 색상을 입히면서 전달하고 싶은 게 뭐였나요? 우리가 인생에서 보는 색상이 실제 우리가 살면서 보는 색상이 사실은 굉장히 많지만은 짧은 순간에 보는 거죠. 뭐 네. 사실 핑크, 퍼플도 있어요. 블루는 블루도 있고 뭐 화이트도 있고 하늘을 보면은 그렇지만은 연연하지 않죠. 뭐 어느 하늘이 무슨 색인지 뭐 이게 뭐 빨간색이 되면 뭐 아름답다고 생각하고 그런데 이제 이 사진의 제목들이 예를 들면 2011년에 찍었으면은 2510이래요. 500년 뒤에를 봐요. 아, 그거를 500년 상상하면서 뒤에를. 네. 그래서 우리가 지구 온난화, 지구가 이렇게 글로벌 이렇게 워밍이 되는 게 네. 환경적으로 우리는 아직 그 제대로 인식을 못 하고 있는데 나는 이제 아프리카를 많이 다니면서 그런 이게 지구가 이렇게 온난화되는 데 대해서 정말 심각한 충격적인 장면들을 많이 봤거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 그 케냐의 뭐 암보셀리 이 킬리만자로에 있는데 거기를 2000년도에 갔는데 2010년에 갔어요. 네. 2000년도에 갔을 때는 100% 그린색이었어요. 2010년 딱 뒤에 가니까 100% 사막이에요. 아, 정말요? 그러니까 그게 충격이 너무 큰 거예요. 아, 10년 만에. 10년에 이렇게 달라지는 게 정말 심각하고 그러니까 그러면은 이제 이런 생각을 하는 거죠. 예를 들어서 앞으로 뭐 한 100년 안에 어차피 우리 인간이 좀 더 나은 삶을 살기 위해서 어떤 해답을 낼 겁니다. 그래서 지구에다가 지구를 이렇게 감싸는 쉘을 만들 거예요. 그래서 뭐 이산화탄소는 방출시키고 산소는 키핑을 하고 네. 그러면은 나라들마다 하늘 색깔을 정해요. 네. 그래서 사텔릿의 빔으로 그 쉘에다가 쏘면은 하늘이- 전체가 바뀌어져요. 아, 그게 이제 그 예술가로서의 상상력이죠. 네. 500년 뒤에 상상하신 그런 하늘의 그림들이 색깔. 현실이 될지 저도 참 궁금한데요. 네. 다음 작품에 대해서 얘기를 좀 나눠볼게요. 그리고 이번 작품이랑 작년 12월 프랑스 라뉘 블랑시 페스티벌에서 전시했던 이 작품이랑 비교를 해볼 텐데요. 사진이 너무 다릅니다. 네. 불과 1년 사이에 네. 느낌이 너무 달라요. 전작은 뭔가 동양화 아니면 반지의 제왕 영화에 나올 것 같은 그런 장면, 어둡고 조금 심심한 느낌이고요. 왼쪽은 아까 말씀하셨듯이 미래의 미래적인 모습. 거, 예. 네. 이 작업도 사실은 그렇게 오래되진 않았어요. 작업도 2012년 거의 비슷한 때 한 거죠. 네. 동양을 찍는 거죠. 아시아를. 아시아가 무엇이냐. 그러니까 이 작업을 하기 전에 제가 어느 그 중양천 뚝방길에 있는 나무들을 찍었어요. 네. 그 나무들을 찍어가지고 한 8년을 찍었는데
이제 수묵화가 어느 날 생각지도 않게 내 사진 위에 붙더라고요. 네. 내가 의도해서 붙는 게 아니고, 물론 이제 뭐 그 프린트하는 종이도 한지로 하고 이렇게 하다 보니까 쭉 이렇게 작업을 하다 보니까 그 작가가, 그러니까 내가 가지고 있는 본질이 나오는 거예요. 그래서 사실은 그 뚝방길 작업이 나한테는 굉장히 중요한 작업인데 전환점이죠. 왜냐면은 내가 이런 게 있었나? 내가 이렇게 한국적이고 그 수묵화적인 그 사고가 있었나? 네. 하는 거를 얻게 된 거죠. 그리고 이제 그거를 2008년부터 15년까지 7년을 찍었으니까 네. 충분히 이제 찍었죠. 충분히 찍고 그 끝날 때쯤 단계에서 야 이러면은 이제 20칸은 됐다. 20칸은 좀 미니멀하고 네. 좀 이제 소품적이고 굉장히 아기자기하니까 좀 시적인 거고 그렇다면 좀 크게 하자. 그러니까 좀 문학을 하자. 네. 산수화를 하자. 그래서 우리의 아주 그 본질이 무엇인가, 아시아 동양인의 본질이 무엇인가에 대해서 고민을 해보고 그리고 크게 하자. 정말 이 큰 어떤 화폭의 문학이라는, 그러니까 많은 이야기를 담을 수 있는 생각을 가지고 그 동양을 그려본 거죠. 그러면 큰 심경의 변화보다는 그냥 한국 그리고 아시아의 여러 면을 보여주겠다 이런 그렇죠. 네. 마음이시네요. 그 내 뿌리를 찾는 거죠. 네네. 올해 2월에는 미국 아시아 소사이어티에서 Cultural Diplomacy Award를 받으셨다고 들었는데 의미가 참 남다르겠어요. 사실 나는 네. 아시아 어워드 그래서 무슨 한류상인 줄 알았어요. 네. 그래서 그랬더니 조금 놀라는 상대방이 선생님 그럼 저희들이 이렇게 전화로 하는 게 아니었나 봅니다. 와서 설명을 해드리는 게 낫지 않겠느냐. 네네. 그래서 그럴 필요 없다. 어차피 관심 없으니까. 네. 그랬더니 그러면 그 전시회를 시켜드리면 받을 수 있네요. 그래서 어디 그러니까 뭐 홍콩에도 있고 뭐 미국에도 있고 그렇대요. 네. 그러면 관심이 있다. 그래서 이제 그러면 저 한번 이메일 보내봐라. 그래서 보니까 록펠러 재단에서 주는 상이더라고요. 아, 네. 그래서 깜짝 놀랐죠. 이거 괜찮은 상인데 안 나는 또 받았으면 큰일 날 괜히 뻔했네요. 뭐 큰일 날 정도는 아니고요. 그렇게 나한테는 달라지는 건 없는데. 네. 그리고 요즘 휴대전화와 디지털 카메라가 보편화되면서
사진 산업이 사양길에 접어들었다는 얘기들을 하는데 선생님의 의견은 어떠신가요? 사진 산업의 미래는 아직도 아주 상상주의야. 네. 엄청나요. 네. 엄청난데 단지 우리가 모르고 있어요. 그러니까 나가 보면은 보통 뭐 10억 한 점에, 그러니까 얘는 뭐 정말 그 그림은 오히려 더 이제 끝난 거죠. 정말 많은 그 사람들이 콜렉터들과 뮤지엄들과 재단에서 작가들의 작품들을 컬렉션하기 시작한 거죠. 네. 그래서 가격도 엄청나게 오르고 그 시장도 엄청나게 좋아지고 그러다 보니까 좋은 인재들이 좋은 사진들을 정말 많이 해요. 그래서 우리는 아직 그게 인지가 안 됐기 때문에 네. 모르고 있는 것 뿐이에요. 근데 뭐, 우리 한국 사람들이 똑똑하잖아요. 그러니까 이제 조만간에 다들 더 열심히 찍겠죠. 네. 전 그건 좋다고 생각하거든요. 네, 알겠습니다. 그림은 끝났다고 하셨는데 선생님이 전공은 사진이 아니라 서양화였다고 들었습니다. 그럼 사진으로 바꾸신 계기가 있나요? 있죠. 뭔가요? 빨리 나오는 거. 아, 그 단순히 그림은 오래 걸리잖아요. 네. 제가 한 점 서양화, 추상화 작업했는데 뭐 3달 네, 아니면 1년짜리 뭐 하나 캔버스 놓고 매일 페인트 칠하는 거예요. 뭐 스케치하고 뭐 그다음에 저거 캔버스 올리고 프로세스가 긴 거예요. 사진은 그 필름 시대만 해도 1시간이면 나와요. 네, 네. 아 이게 나한테 맞는다. 성격이 좀 급하신가요? 급해요. 그래서 그 니스에서 학교 다닐 때 프랑스 교수님들이 다 반대하셨어요. 아, 그게 너 이 학교가 어떤 학교인데 너 여기서 사진하냐? 그림을 해야지. 네. 왜냐면은 그 니스 제가 다니는 학교가 그 주변에 피카소가 살고 있었고 아, 네. 뭐 세계적인 그 화가들이 다 아틀리에를 가지고 작업을 하고 있는 막강한 곳인데 거기에 학교인데 웬 사진이냐. 그래서 근데 저는 그 사진을 이제 친구가 인화하는데 이렇게 좀 도와달라고 그래서 들어가서 한 5분 만에 하얀 인화지에 네. 그림이 한 장 딱 입혀지는 걸 봤거든요. 그래서 5분 만에 배웠어요. 아 이거구나. 네. 이건 내가 할 것이다. 그래서 그 다음 날부터 그날 이제 나와가지고 제가 좀 가난한 유학생이었기 때문에 카메라가 없어가지고 일본 친구들한테 가서 이제 뭐 주 단위, 월 단위로 빌려가지고 사진을 찍었죠. 네. 교수님들이 다 너 그림 그렇게 열심히 그림 그렸는데 아깝지 않느냐 그랬었어요. 그래서 75년도에 시작했거든요. 그래서 95년도에 교수님들 다시 봤어요. 네. 리스에서. 어떤 말을 하시던가요? 공통적으로 네. 너 전공 잘 바꿨다. 너 동교에서 밥 먹고 사네 너 하나밖에 없고. 그때는 몰랐죠. 네. 사진이 이렇게까지 달라질지. 네. 아무튼 작가로서 재미있는 일들도 많이 하셨는데 뭐 아프리카에 가서 사자도 찍으시고 아까 말씀하셨듯이 핸드폰으로 찍은 사진으로 전시회도 여셨는데 저는 사실 핸드폰으로 사진을 찍으면 아무리 필터 걸고 뭐 잘 찍는다 해도 그렇게 안 나올 것 같은데 비결이 뭔가요? 사진은 기본적으로 네. 이해를 좀 해야 되는데 우리가 생각한 것처럼 나오면 사진이 아니에요. 찍을 때 생각하는 거. 항상 네. 찍으면은 이렇게 나오겠지 하고 예상을 해요. 네. 그 예상을 하는 거에 비해서 결과는 항상 내가 이거밖에 안 되나 그래요. 나도 지금까지 그래요. 아, 진짜요? 예. 그래서 그건 뭐냐? 그러니까 예를 들어서 뭐 보통 사람들과 동호인들과 아마추어와 프로페셔널의 차이는 뭐냐? 시간의 차이예요. 예를 들어서 보통 사람은 3장 찍어요. 네.
뭐 동호회는 뭐 한 20장 찍어요. 프로페셔널은 300장 찍는 거예요. 그 중에 하나죠. 네. 시간의 차이예요. 대신에 그런 어려움은 있죠. 왜냐면은 왜 내가 이거밖에 안 되지? 하는 그 자기로부터 오는 어떤 실망감, 그런 거에서 꺾이는 거죠. 어떻게 보면. 그래서 계속 하기에는 자꾸 이렇게 떨어지는 자기가, 아, 내가 이게 생각처럼 안 나오니까 재능이 없나 보다. 내지는 뭐 장비가 좀 떨어져서 그러나 보다. 네. 그렇게 생각들을 하는데 그렇지 않아요. 다 똑같아요. 조금의 인내와 자신에 대한 어떤 자신감, 그리고 인내라는 거는 즉 실패를 보는 거거든요. 네. 그리고 금방 지워요. 그리고 잊어버리려고 하죠. 근데 정작 그 발전을 하기 위해서는 네. 실패하는 거를 가지고 있어야 돼요. 맞아요. 그러면은 내가 지금 43년 동안 800만 장을 찍었어요. 제가 가지고 있는 원고가 네. 아마 세상에서 몇 번 안 가는 작가예요. 그 정도의 많은 양을 찍은 작가로는 80만 장이 아닙니다. 다릅니다. 그 중에 뭐 90%는 실패한 거죠. 사실은. 네. 그 실패한 거를 가지고 있죠. 그러면서 그럼 이거 보면서 배우시고. 그렇죠. 보면서 가슴이 좀 찢어지죠. 야, 왜 이렇게 안 나왔을까? 선생님도 그런 느낌이 그럼요. 드시는구나. 당연히 그러죠. 힘들죠. 네. 아, 이게 나는 이거밖에 안 될까? 어떻게 하면 좀 더 나은 거를 내가 담을 수 있고 네. 또 전할 수 있을까 하는 그러한 고민은 큰 거죠. 적은 게 아니죠. 반면에 너무 뛰어난 사진들도 많이 찍으셨는데 제가 개인적으로 제일 즐겼던 사진은 그 아프리카에서 찍은 사자 사진이었습니다. 제가 네, 원래 네. 캐츠를 좀 좋아하거든요. 네. 근데 그 사자를 4.5m 앞에 두고 찍으셨다고 들었는데 용감하신 건지 뭐 자기 인생에 대한 케어가 없는 건지 잘 모르겠지만요. 저는 무섭진 않았어요. 아 정말요? 그거 하나는 확실해요. 네. 그러니까 바이킹은 못 타요. 예를 들어서 이건 네. 못 하고 점핑하는 거, 네. 번지 점핑. 네네네. 이건 죽어도 못 아 해요. 반전이네요. 죽어도 못 하는데 이상하게 안 무섭더라고요. 그거는 물론 이제 그 아프리카 여정 제가 이제 2번 동물왕국하고 여정 작업을 2000년도하고 2001년 동안 했는데 2001년에 찍고 마지막 날 네. 이제 숙소로 돌아오면서 그 생각은 했어요. 살아서 서울에 가는구나. 네. 혼자서 그 네. 생각은 했어요. 근데 위험할 수는 있어요. 위험할 수 있는데 그거는 이제 어떤 용기나 무지의 문제가 아니고 어떤 의지의 문제죠. 본인이 정말 원하는 게 이것이라면은 하는 거죠. 네. 또 오늘 이 자리에서 함께 할 수 있는 게 저는 감사하는 마음입니다. 그리고 한국에서는 상업 작가로 많은 사랑을 받았는데요. 특히 스타들과 많은 작업을 하시면서 작가님도 엄청 유명해지셨는데 뭐 특별히 기억에 남는 스타나 작업 에피소드가 있나요? 정말 좋았던 기억? 네, 전인권. 전인권이요. 전인권 앨범 작업을 하러 중국의 타클라마칸 사막을 갔어요. 네, 겸사겸사 이제 난 사막을 좋아하니까 이제 사막도 찍고 네. 인권 씨도 찍고 할 겸. 근데 최악의 모델이에요. 왜요? 이게 카메라를 별로 안 좋아하고 아, 네. 이게 뭐를 해라 그러면 안 해요. 똑같아요. 표정이 똑같고. 그래서
고민을 하다가 한 며칠 동안 이제 실패를 한 거죠. 그래서 그럼 이렇게 하자. 인권 씨 그냥 노래를 해라. 그럼 내 노래하는 동안에 내가 알아서 찍겠다. 그래서 사막에서 아침에 일어나서 밥 먹고 이제 사막에 나가서 혼자 노래를 해요. 네. 그런데 나는 그렇게 아름다운 노래를 들어본 적이 없어요. 전인권 씨가 사막에서 네. 혼자 자기 노래를 해요. 사진을 못 찍었어요. 아, 그 정말요? 듣느라고. 아. 3일 동안 못 찍었어요. 그래서 내가 참 좋은 직업이다. 이렇게 그 아름다운 소리를 이런 데서 라이브로 들을 수 있는 게 참 행복한 거 아니냐. 그럼 스타들의 인물 사진으로 대중한테 엄청 많은 사랑도 받으셨고 돈도 많이 버셨고 큰 성공을 누리셨는데 이렇게 크게 성공한 이유는 무엇이라고 보나요? 한 50이 됐는데 집이 없는 거예요. 그래서 저희 가족을 생각해야 되잖아요. 네. 그래서 집은 있어야 되겠다. 그래서 처음으로 명함을 만들어서 네. 사회와 타협을 하는 거죠. 쉐어를 하는 거죠. 그래서 좋았죠. 네. 정말 대한민국에서 제일 이쁜 여자 배우들과 또 남자 배우들과 네. 뭐 가수들과 그래서 한 3년 반 일하니까 동대문에 한 40평짜리 아파트를 살 수 있겠더라고요. 네. 그래서 샀어요. 네. 사고 나니까 마음속에서 조금씩 내가 이렇게 좀 옆길로 새는 걸 느꼈어요. 네. 그래서 2000년에 시작을 했는데 사실은 2006년도에 고비를 여행을 갔다 왔어요. 몽고의 고비 사막을 네. 보름 동안 횡단을 하고 왔는데 그리고 이제 1년 동안 정말 고민을 했죠. 나는 항상 제 아내한테 참 고마운 게 내가 그 일을 그만해도 되겠냐고 물어봤을 때 오빠가 그렇게 생각하면 그만하세요 그러더라고요. 그렇게 해서 그만둘 수 있었고 그리고 보니까 2007년도에 그만뒀는데 그때가 괴물 영화 포스터 찍고 네. 타짜 찍고 오래된 정원 찍고 다 찍었어요. 하여튼. 그러니까 딱 이 정도면 되겠다. 네. 스톱하고 네, 네. 공식적으로 이제 그 밖에 보이는 문신을 목에다 하나 하고 그리고 이제 은퇴 성명을 한 거죠. 네. 그만하겠다. 그럼 작가주의 선언 후에는 한국의 풍경을 많이 담으셨는데 특별히 그러신 이유가 있나요? 아니요. 나는 다른 걸 하겠다는데 뭔지는 몰랐어요. 그리고 4달 동안 공치고 있었는데 그 한국관광공사에서 연락이 왔더라고요. 네. 그래서 한국 엽서를 찍을 수 있겠네요. 그래서 이게 내가 하고 싶었던 거 아닌가. 그래서 내 나라를 처음으로 찍게 된 거예요. 네. 그리고 깜짝 놀란 거죠. 내가 잘못했구나. 그 편견이 있어요. 우리 걸 너무 차갑게 보는 거죠. 그런데 이거를 내가 2달 동안 다니면서 대한민국을 보니까 너무 환상적인 거예요. 그 안에는 2시간만 가면은 음식이 다르고, 언어가 다르고, 문화가 다르고, 건축 양식이 다르고, 병산서원을 가니까 세상에 그 600년 된 학교인데, 네. 그런 강의실이 어디 있어요? 이렇게 강 앞에 딱 강이 보이고 그 앞에 이렇게 산이 있고 거기에서 공부를 한 거예요. 우리 조상님들은 600년 전에 환상인 거죠. 그러니까 나를 본 거죠. 네. 내가 너무나 나를 몰랐구나.
이게 참 고마웠던 거죠. 사실은 그렇지 않았으면은 끊임없이 나는 파리에 가고 뉴욕에 가고 촬영하고 그랬겠죠. 뭐 네. 호텔에서 지내고 그런 게 없어진 거죠. 그 사진 중에 초등학교 교과서에도 실린 게 있다고. 네, 그것도 뭐 굉장히 기분 좋더라고요. 네. 어느 날 뭐 어디 출판사에서 그 초등학교 뭐 무슨 지리인가 뭐 하여튼 한국에 실는데 네. 그 사진이 들어갑니다. 그래서 저기 뭐 개런티를 써서 아니 그냥 쓰세요 그랬어요. 아, 정말요? 예, 예. 좋잖아요. 네. 그 교과서에 사진 들어가는 게 그렇게 했고. 그리고 요즘 사진을 공부하는 많은 젊은이들이 작가님을 멘토로 삼고 있는데 그들에게 뭐 어떻게 공부를 해라 조언해 주시. 미친놈들. 저 많은 거를 좋아해요. 그러니까 뭐 문학도 좋아하고 영화도 좋아하고 음악도 좋아하고 궁금한 게 너무 많은 거예요. 그런 어떤 내 스스로 어떤 나를 위해서 조금씩 이렇게 나아지는 자아를 갖고 사는 게 더 중요한 거고. 네. 작품은 이제 그런 과정에서 끊임없이 생산이 되고 여러 가지 다양한 종류가 다른 어떤 주제가 다르고 그 깊이가 다른 작업들을 할 수 있는 그런 여건을 스스로 만들어가는 거죠. 미치라는 거죠. 그리고 마지막으로 저희 인터뷰의 마지막은 항상 저희 게스트의 최종 꿈에 대한 이야기를 듣는 건데요. 작가 김중만의 최종 꿈은 무엇인가요? 그것은 봐야겠죠. 사진가로. 세상에 어떤 사진의 역사에 들어갈 수 있는 한국의 작가로서는 보고 싶은 마음은 있어요. 네. 오랫동안은 하고 싶진 않아요. 그런데 그 끝은 봐야 되겠죠. 그리고 나면은 네. 정말 아까 내가 얘기한 것처럼 배낭 하나에 폴라로이드 카메라 하나 하고 티셔츠 2장하고 바지 2벌하고 제 아내하고 둘이서 네. 저 네팔에 가서 일부를 받고 가족 사진 찍어주고 아니면 저 강원도 다니면서 우리 할아버지 할머니들 사진 찍어서 1,000원 받고 파는 그런 작가가 되는 거. 방금 말씀해주신 꿈을 꼭 이루시길 바랄게요. 그리고 오늘 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 다음에 또 인터뷰에서 한번 뵀으면 좋겠습니다. 네, 네, 그렇습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다.